हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जानिबा कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपण को अनुरोध अटे जे जदि आपण को वीडियोटी भल लगे आपण लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि आसिला बड़ खबर। जियो परे झटका देला एयरटेल। 10 रु 12% को बढ़िला मोबाइल रिचार्ज दाम। जियो परे एयरटेल मध्य मोबाइल रिचार्ज शुल्क हार वृद्धि करिछि। यार मोबाइल रेट रे 10 रु 21% वृद्धि घोषणा कर जाइछि। एही वर्धित मोबाइल शुल्क जुलाई 3 तारिख रु कार्यकारी हेबो। यह उभय मोबाइल पोस्टपेड एवं प्रीपेड उभय हार को प्रभावित करिबो एवं योजना गुड़िक महंगा हेबो। परवर्ती खबरटी हेउछि एणिकी सबु फोन पर व्यवहार हेबो गोटिए चार्जर। नुआ नियम लागू करिवे सरकार। रिपोर्ट रु खुलासा। आम देश में विभिन्न मोबाइल और गैजेट पर USB A एवं USB C और लाइटनिंग भली अलग अलग चार्जर व्यवहार कर तेणु एथिपाई नाना समस्या सम्मुखीन होगाक पड़ुछि। विशेषकर मोबाइल रिचार्जिंग रे समस्या देखा जाउछि। यूरोप देश मानकरे एभली समस्या देखा देबारु यूरोपियन यूनियन कॉमन चार्जर आईन पास करथिले। भारत सरकार मध्य ठीक एभली एक आईन लागू करबा दिगरे अग्रसर हेउछन्ति। स्मार्टफोन और टैबलेट भली इलेक्ट्रोनिक डिवाइस रे चार्जिंग व्यवस्था को उन्नत करबा पई कॉमन चार्जर लॉ लागू करने को लक्ष्य रखिछन्ति भारत सरकार। 2025 जून सुधा यह आईन कार्यकारी हेबो बोली कुहा जाउछि। परवर्ती खबरटी हेउछि मंत्रीकर बड़ घोषणा। छात्र छात्री मानकर दक्षता विकास पई राज्यर प्रति जिल्ला रे हेबो स्किल हब। दक्षता विकास कार्यक्रम को निर्दिष्ट केतेक प्रशिक्षित छात्र छात्री मानकर मध्यरे सीमित रखाजिब नाही। एहाकु शिल्पानुष्ठान महाविद्यालय और मिशन शक्ति परिसरभुक्त कराजियो बोली दक्षता विकास मंत्री संपद चंद्र स्वाई कहिसंते। गुरुवार पूर्वाह्न दक्षता विकास कार्यक्रम समीक्षा करी से कहिसंती जे विभिन्न शिल्पानुष्ठान और कंपनी रे ओडिया छात्र छात्री मानकर योगदान पूर्वरु सेमानकु दक्ष करबा आवश्यक। कंपनी और शिल्पानुष्ठान बुझामणा पत्र रे ओडिया युवक युवती सेमानकर अनुष्ठान गुड़िकर निजुक्ति सुजोग पाई चुक्तिबद्ध हेउथुवा बेले योग्य प्रार्थी माने कुशली हेबा निहाती जरूरी। तेणु सेथिपाई से प्रार्थी मानकु दक्षता विकास प्रशिक्षण दिया जिबा आवश्यक। सेहिपरि मिशन शक्ति और अप्रेंटिस सहित दक्षता विकास ट्रेनिंग को जोड़िबार ढेर आवश्यकता रहिछि बोली मंत्री कहिसंती। समस्त जिल्लार उच्च शिक्षा अनुष्ठान रे 30 टी स्किल हब करा जिवो। परवर्ती खबरटी हेउछि श्रीमंदिर रे लागू होइपारे स्लॉट बुक अनुसार दर्शन व्यवस्था। परामर्श देले गजपति। 800 वर्ष तलर मंदिर एबेबी सही समान स्थान सही समान व्यवस्था हेले एपटे दिनकु दिन बढ़ुछि भक्त मानकर संख्या। एपरि स्थल रे श्रीमंदिर को आसुथिबा भक्तटिए केमिति करिबो अनायास रे दर्शन। एही संपर्क रे गजपति कहिसंती श्रीमंदिर रे आगकु लागू होई पारे स्लॉट अनुसार दर्शन व्यवस्था। मोबाइल एप्लिकेशन रे भक्त आगुआ स्लॉट बुक करी दर्शन लागि समय धार्य करिवे। ठीक समय अभ्यर्थना गृह रे हाजर हेबा परे श्रीमंदिर को प्रवेश करिवे। एमिति हेले श्रीमंदिर भितरे और बाहरे अनावश्यक भिड़ को नियंत्रण करा जाई परिबो। परवर्ती खबरटी हेउछि आसंता 3 दिन पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षार संभावना। समुद्र भीतर को न जिबाकू मत्स्यजीवी मानकु परामर्श। बंगोपसागर में सृष्टि होइथिबा घूर्णिबलय आज उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केन्द्रीय अंचल में अवस्थित रही। तेबे यार प्रभाव में गुरुवार दिन ठारू सारा ओडिशा रे वर्षा लगी रही। दक्षिण ओडिशार गोटे दुईटी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होइछि। बाकी अंचल में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा लगी रही। तेबे आसंता 3 दिन पर्यंत एहिभଳି पाग लगी रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आकलन करा जायछि। तेबे आसंता 29 और 30 तारिख रे सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, केन्दुझर और देवगढ़ जिलार गोटी किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जाउछि। तेबे 28 तारिख रु 30 तारिख मध्य उपकूल ओडिशार समस्त जिला समेत संलग्न जिला गुड़िकरे कालबैशाखी प्रभाव लगी रहिबो। बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबो। परवर्ती खबरटी हेउछि भयंकर हेला एमपॉक्स भाइरस नुआ स्ट्रेन। वैज्ञानिक माने देले एपरि चेतावनी। एमपॉक्स भाइरस को नहीं वैज्ञानिक माने चेतावनी जारी करिसंती। अनुसंधानकारी कहिसंती जे एमपॉक्स नुआ स्ट्रेन अधिक भयंकर एवं लोकमानकर मध्यरे अति सहजरे व्यापुछि। यह कंगो गणतांत्रिक राज्य रे शिशु मानकर जीवन नेउछि एवं गर्भपात पई दायी रहुछि। अनुसंधानकारी मानकु आशंका रहिछि जे यह पड़ोसी देश मानकरे मध्य व्यापी सारिछि। एही भाइरस को परीक्षण करा जाई रवांडा विश्वविद्यालय विशेषज्ञ जीन क्लाउड उदाहमिका एसीएफ को कहिसंती जे एही नुआ स्ट्रेन अन्य स्थान में व्यापीवा पूर्व समस्त देश एथिपाई सतर्क रुहंतु।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବଦଳିପାରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବଦଳିପାରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଏନେଇ ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ବଦଳାଇ ଉତ୍କଳ ଇନଭେଷ୍ଟ ସମିଟ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ଜରିଆରେ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କରିଡରକୁ ବିକଶିତ କରିବୁ, 2027 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଡରେ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ରହିଛି। ରୂପା ମନ୍ଦିର ଓ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କର ସାନପୁଅ ଅନନ୍ତ ଆମ୍ବାନୀ ଏବଂ ରାଧିକା ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ବିବାହ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଅନନ୍ତ ଓ ରାଧିକାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଡ ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ କାର୍ଡର ଅନବକ୍ସିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମ୍ବାନୀ ପରିବାର ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନୁକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜେଏମ୍ଏମ୍ ନେତା ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଶୁକ୍ରବାର ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଜେନ୍ସି ବା ଇଡି ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ବା ଜେଏମ୍ଏମ୍ ନେତା ସୋରେନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଇଡି ହେଫାଜତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଚମ୍ପେଇ ସୋରେନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିବା ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆଣିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ, ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 68 ରନରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ। ତେବେ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ 2022 ଟି20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ପରାଜୟର ବଦଲା ନେଇଛି ରୋହିତ ବାହିନୀ। ସେହିପରି 10 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶେଷ ଥର 2014ରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯାହାକି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନୂଆ ରଣନୀତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ବିଜେଡି। ଗଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ଜମାନା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ବଡ଼ ନେତା। ବଡ଼ ରଣନୀତି ନେଇ ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ ଜୁନିୟରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଅନୁଭବୀ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଣିକି ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଆଉ ଶାସକ ଦଳକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସାମ୍ନାକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରେସ୍ ଆଗକୁ ଆସିବାର କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କେବଳ ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ଆସି ବିଜେଡିର ରଣନୀତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଘରୋଇକରଣ ହେବ ଦେଶର 11ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର। ତାଲିକାରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ହୋଇପାରେ ଘରୋଇକରଣ। ଦେଶର 11ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଘରୋଇକରଣକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇନ୍ଦୋର, ରାୟପୁର, ତ୍ରିଚି ଭଳି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯିବ। ଫଳରେ ଏହାର ଉନ୍ନତି ସହିତ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପରିସୀମା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଯେଉଁସବୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର କ୍ଷତି ସହୁଛି ସେହି ସବୁକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଏୟାରପୋର୍ଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ବିଡିଂ କରାଯିବ। ବିଡ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଲାଭରେ ରହିଥିବା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ନିଏ ତାହେଲେ ସେହି ଡିଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଲା ଜିଓ। 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଜିଓର ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ଶୁଳ୍କ। ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନାରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜୁନ୍ 27 ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ଲାନ୍ର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ରିଚାର୍ଜ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରୁ ଯେଉଁ 2ଟି ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲାନ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ଫର ମନି ରିଚାର୍ଜ ରହିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଏହି 2ଟି ପ୍ଲାନ୍ର ରିଚାର୍ଜ ଅପସନ୍ ଓପନ୍ ରଖିଥାନ୍ତା ତେବେ କମ୍ପାନୀର ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟିଥାନ୍ତା।
ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନ୍ସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। 395 ଟଙ୍କିଆ ଓ 1569 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ସକୁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିନା ଖାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 କ୍ୟାନ୍ସର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ହିନା ଖାନ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏକ ଧାରାବାହିକର ଅକ୍ଷର ଭୂମିକା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଗ୍ ବସ୍ ଶୋ, ଅନେକ ଆଲବମ୍, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଚୁଲବୁଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିନା ଖାନ ଏବେ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନା ଖାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି। ନିଜେ ହିନା ଖାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଏନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।